नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी शेख आरजी लालबहादूर शास्त्री महाविद्यालय धर्माबाद. आपण काल क्लासिफिकेशन ऑफ हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अल्केन पाहिले. तर आपल्याकडे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहॅलोजन आपण बघू. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हॅलोजन अँड कार्बन स्केलेटन, the monohalogen derivatives of alkane are classified in various types, but on the basis of position and type of hybridization, monohalogen derivatives are classified as follows. Number 1, alkyl halide. Okay. Number 2, allylic halide. Number 3, benzylic halide. These are classified on the basis of type of hybridization and nature of carbon. The fourth one is alkyl halide, allylic halide, benzylic halide, then aryl halide. Okay, alkyl, allylic, benzylic, aryl halide. So what is alkyl halide? It is a alkyl halide in which halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom. Okay, sp3 hybridized carbon atom. For example, suppose I write here, this is a carbon and to this carbon this halogen atom is attached. It is sp3. Why? Because it is connected to 4 single bond, 1, 2, 3, 4. That's why it is known as alkyl halide, in which halogen atom is directly attached to sp3 hybridized carbon atom. Okay, understood? The next one is allylic halide. It is also alkyl halide in which the halogen atom is bonded to the carbon which is directly attached to carbon-carbon double bond. Okay, this is allylic halide. Why it is sp2? Because it is bonded to 3 single bond, 1, 2, and this is a third one. Okay, it is known as allylic halide. Then next is benzylic halide. It is alkyl halide in which halogen atom is bonded to the carbon which is also sp3 hybridized. Okay, very important is बघा लक्ष ठेवा, हा sp3 hybridized carbon आहे. कस काय का why it is sp3 hybridized? Because it is connected to 4 single bond and this carbon attached to benzene, hence it is known as benzylic halide. Next one is aryl halide. It is a alkyl halide in which the halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom. Here also sp2. Why it is sp2 hybridized? बघा, कारण की ह्या ठिकाणी जे कार्बन आहे त्याला हॅलोजन अटॅच आहे, तर हा ह्या ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे. बेन्झीन मध्ये अल्टरनेट सिंगल आणि डबल बॉन्ड असतो. तुम्ही ह्या कार्बनला पाहिलात तर बघा, हाऊ मेनी सिंगल बॉन्ड? जस्ट 3. 1, 2, 3. Okay, it is the best example of aryl halide. Means on the basis of type of hybridization, they are classified as alkyl halide, allylic halide, sp2 hybridized, then benzylic halide, again sp3 hybridization. It's very important for NEET as well as JEE exam. Type of carbon atom लक्षात ठेवायचं आहे. sp3 alkyl halide, allylic halide मध्ये sp2, त्याच्यानंतर benzylic halide मध्ये sp3, aryl halide मध्ये sp2 कार्बन atom. ठीक आहे. This is a classification of monohalogen derivatives on the basis of type of hybridization. Okay, the next classification is on the basis of nature of halogen to which it is attached in the molecule. They are classified into 3 classes. Okay, on the basis of type of carbon. Next is type of carbon. On the basis of type of carbon, you know, in 11th science already understood. 11th science मध्ये आपण बघितलेलं आहे की कार्बन कसा असतो? प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी, क्वाटर्नरी. व्हॉट इज प्रायमरी कार्बन? व्हेरी सिंपल थिंग, फार सोपं आहे. एकटा माणूस चाललाय, त्याच्यासोबत अजून एक चाललं, 2 झाले सेकंडरी, अजून एक त्याच्यासोबत चाललं, 3 झाले टर्शियरी, अजून एक आलं क्वाटर्नरी. आता तुम्ही म्हणाल अजून एक येईल, पण येणार नाही, कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी ही 4 आहे. टेट्राव्हॅलेंट आहे कार्बन, टेट्राव्हॅलेंट. आणि हे कार्बनच्या नेचर टाइप ऑफ कार्बन वरून त्याचे 3 भाग केलेले आहेत. जर समजा हॅलोजन इथे अटॅच आहे,
ठीक आहे. आणि ह्या ठिकाणी 2 हायड्रोजन आहेत, तर ह्यासोबत किती आहे? एकच आहे, म्हणून हा प्रायमरी झाला. ठीक आहे. आता दुसरं सांगतो तुम्हाला, हे प्रायमरी अल्किल हायड झालं म्हणजे CH2X हे झालं. आता मी काय करतो, अजून एक हायड्रोजन आहे, त्याला काय करणार, या ठिकाणी रिप्लेस करणार आणि हॅलोजन लावणार. आता हा ठिकाणी काय झाला, हा CHX. ओके, अजून एक हायड्रोजन गेला, CHX झाला. किती व्हॅलेन्सी झाली बघा, या ठिकाणी डायव्हॅलेन्स झालं. परत हा एक हायड्रोजन काढून टाकणार आणि ह्या ठिकाणी हॅलोजन लावणार. काय झालं या ठिकाणी बघा, टर्शियरी. Why it is primary? Primary because this carbon carrying 2 hydrogen or it is attached to another one. हा कार्बन से दुसरा एकच अटॅच असणार, म्हणून हा मोनोव्हॅलेंट झाला, मोनोव्हॅलेंट प्रायमरी. आता इथं पहा तुम्ही, ह्या कार्बनला किती दुसरे 2 आहेत, कोणतेही ग्रुप असू शकतात या ठिकाणी. मिथिल, इथिल, प्रोपिल. हा सेकंडरी झाला. का सेकंडरी झालं? सेकंडरी कार्बन इज अ कार्बन विच इज अटॅच्ड टू अनदर 2. and इतर तुम्ही तिसऱ्यामध्ये पहा, हा टर्शियरी. व्हाय इट इज टर्शियरी? द कार्बन हॅव्हिंग नो हायड्रोजन इज नोन एज टर्शियरी. and these 3 are, and generally we can represent here R CH2X primary. R dash का लिहिलं आपण या ठिकाणी R आणि R dash? कारण R dash हे सेम किंवा वेगळे असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल दाखवतो तुम्हाला मी, आणि ह्या ठिकाणी बघा R dash R डबल डॅश हे 3 अल्किल ग्रुप सेम सुद्धा असू शकतात किंवा वेगळे सुद्धा असू शकतात. So on the basis of type of carbon there are 3 types of alkyl halides: primary, secondary, tertiary. भरपूर विद्यार्थ्यांना प्रश्न पडतो या ठिकाणी की सेकंडरी ब्युटील आणि आयसोब्युटील मध्ये फरक काय आहे. दोन्ही सेम आहेत बघा. जर त्याचा कन्सेप्ट क्लिअर असेल प्रायमरी आणि सेकंडरी, तर ते फार चांगल्या प्रकारे समजू शकतो या ठिकाणी की प्रायमरी आणि सेकंडरी म्हणजे काय. सो व्हॉट इज प्रायमरी अल्किल हॅलाइड? इट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रायमरी अल्किल हॅलाइड बघा, व्याख्या बघा, परीक्षेमध्ये आला तुम्हाला. व्हॉट इज अल्किल हॅलाइड and how it is classified? The primary alkyl halide, it is alkyl halide in which halogen atom is directly attached to primary carbon atom. बघा halogen कुठे attached आहे? primary carbon. Okay, and they are represented by formula RCH2X. उदाहरणार्थ आपल्याला बघायचं असेल तर बघा, भरपूर उदाहरणं आहेत. CH3Cl मिथिल क्लोराइड, C2H5Br इथिल ब्रोमाइड, C3SCl1Cl प्रोपिल ब्रोमाइड and so on. आता आपल्याला अजून एक सांगितलं होतं तुम्हाला उदाहरण या ठिकाणी की आयसो नावाचा शब्द असतो. आयसो हे बघा, आता ह्या ठिकाणी ह्या उदाहरणामध्ये ह्या क्लोरीन ग्रुप कुठे अटॅच आहे? तो अल्किल कार्बन अटॅच आहे, पण तो कार्बन कसा आहे? प्रायमरी. व्हाय इट इज प्रायमरी? इट इज अटॅच टू अनदर वन. दिस इज ऑल फ्रेम. हे चेंज जे आहे एकच आहे, पण आता लक्षात कसं ठेवायचं बघा, सोपी पद्धत सांगतो तुम्हाला मी ह्या ठिकाणी. PST प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी. प्रायमरी साठी म्हणायचं CH210. तुम्ही फक्त पाहायचं बघायचं. काय म्हणलं मी? CH210. आपल्याला समजा डाऊट आला प्रायमरी कसं ओळखायचं? विद्यार्थी मित्रांनो बघा, प्रायमरी म्हणजे CH2, कार्बन कडे 2 हायड्रोजन म्हणजे प्रायमरी. सगळ्याकडे बघा तुम्ही, जर हे स्प्लिट अप करून बघितलं आपण तर आपल्याला या ठिकाणी असं दिसेल CH3 CH2 बघा. ठीक आहे. आयसोब्युटील आहे. तुम्ही अजून एक कोणतंही उदाहरण घ्या, अजून एक उदाहरण सांगतो मी प्रायमरीचं बघा. CS3 फक्त आपण ते हॅलोजन कुठे अटॅच आहे त्या कार्बनला बघायचं आहे, त्याच्यानंतर किती येते आपल्याला काय घेणं देणं नाही. कारण प्रायमरी अल्किल हॅलाइड इज अल्किल हॅलाइड इन विच हॅलोजन एटम डायरेक्टली अटॅच टू द प्रायमरी कार्बन. दिस इज द प्रायमरी कार्बन एटम. ओके, दिस इज प्रायमरी CH2X. This is also primary neopentyl. It means in primary alkyl halide among the 5 fundamental things N-isoneo 3 are included in this. N propyl N नावाने सुरू होणारे सगळे प्रायमरी, आयसो नावाने सुरू होणारे हे सुद्धा प्रायमरी, आणि निओ नावाचे आहेत ते सुद्धा प्रायमरी. बघा 5 फंड आहेत आपले, जे 5 बोट आहेत ते एक नसतात. प्रायमरी 5, त्यात 5 चे 3 आहेत. 5 मधून 3 गेले, राहिले 2. हा झाले प्रायमरी N-isoneo. त्याच्यानंतर हा झाला सेकंडरी आणि लास्ट झाला टर्शियरी. सो व्हॉट इज द सेकंडरी अल्किल हॅलाइड? आता तुम्ही डेफिनेशन सांगू शकता. हे बघा ना, प्रायमरी साठी मी वापरला CH2, सेकंडरी साठी काय वापरायचं आता बघा CH, फक्त एकच, पण अल्किल ग्रुप किती? 2. इथं अल्किल ग्रुप किती? 1. आता हा एक पूर्ण अल्किल ग्रुप विद्यार्थी मित्रांनो बघा. आता हा सुद्धा एक पूर्ण अल्किल ग्रुप आहे, त्याला महत्व आहे, त्याला टर्शियरी ब्युटील म्हणतात. ह्याला सुद्धा म्हणतात सेकंडरी प्रोपिल.
म्हणजे लक्षात ठेवा प्रायमरी अल्किल हॅलाइड मध्येच आपले सेकंडरी आणि टर्शियरी अल्किल ग्रुप लपलेला आहे. बघा ना, हा सेकंडरी इथं आहे. आता इथं पाहिलं आपण तर आपल्याला प्रायमरी वाटतो, पण इथं बघितलं तर आपल्याला काय वाटेल, अरे हा सेकंडरी आहे. का सेकंडरी आहे बघा तुम्ही आता लागलीच बघा सेकंडरीवर. वाय इट इज सेकंडरी? बिकॉज द हॅलोजन एटम अटॅच दॅट कार्बन कॅरिंग ओनली वन हायड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्म्युला. बघा ना, प्रायमरीसाठी CH2 म्हणलं तुम्ही, सेकंडरीसाठी CH, टर्शियरी काय काय म्हणणार बघा आता टर्शियरीसाठी. हे इथं पहा तुम्ही, प्रायमरी होतं, प्रायमरी मधून आपण सेकंडरी काढलं, इथं प्रायमरीच होतं, आता प्रायमरी राहिलं नाही. का? कारण की या ठिकाणी हॅलोजन एटम अशा कार्बनला अटॅच आहे त्याला आपण टर्शियरी म्हणतो. वाय इट इज टर्शियरी? द कार्बन विच इज अटॅच टू अनदर 3 और कार्बन हॅव्हिंग नो हायड्रोजन. बघा शून्य, टर्शियरी. ओके, दिस इज क्लासिफिकेशन. प्रायमरी म्हणजे हॅलोजन एटम डायरेक्टली अटॅच टू दिस कार्बन. आता कॅन यू डिफाइन द सेकंडरी? व्हेरी व्हेरी सिंपल. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट हे कन्फ्यूज, भरपूर विद्यार्थी या ठिकाणी कन्फ्यूज होतात की सेकंडरी मध्ये दोन आहेत, आयसोप्रोपिल आणि सेकंडरी प्रोपिल. आता काय म्हणूया बघा, आयसोप्रोपिल सेकंडरी प्रोपिल सांगतो तुम्हाला. बघा आता ती व्याख्या काय सांगितली ह्याची, व्याख्येनुसार काय म्हणलं, व्हॉट इज सेकंडरी अल्किल हॅलाइड? इट इज अल्किल हॅलाइड इन विच halogen atom is directly attached to the carbon. Okay, halogen atom directly attached to the carbon having only one hydrogen atom. It is known as secondary and they are represented by formula R(CH). किंवा आपण असं सुद्धा लिहू शकतो, हे बघा R(CHX)R'. महत्वाचं ह्या ठिकाणी जे आहे तो हा फ्रेमवर्क आहे बघा. सेकंडरी म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं, सेकंडरी म्हणजे दुसरा, प्रायमरी म्हणजे पहिला. आता दुसऱ्यावरच असतो. फॉर एक्झाम्पल बघा ह्या ठिकाणी CH3 CH Cl CH3 काय म्हणूया ह्याला बघा आपण, हे 3 कार्बन म्हणजे प्रोपिल आहे. प्रोपिल पहिलं सुद्धा प्रोपिल होतं, इथे सुद्धा प्रोपिल आहे, पण हा नॉर्मल नाही. हे काय आहे? सेकंडरी. व्हाय इट इज सेकंडरी? कारण हा क्लोरीन एटम अशा कार्बनला अटॅच आहे ज्या ठिकाणी हायड्रोजन 1 आहे, किंवा असं कार्बन त्याला दुसरे 2 आहेत. 100 असू द्या. बघा तुम्ही आता हे बघा, हे झालं सेकंडरी प्रोपिल क्लोराइड. आता तुम्ही इथं पहा, हे बघा CH3 CHBr. आता इथं मला सांगा तुम्ही कार्बन किती झाले? 4. पण त्या अल्किल हॅलाइडचं नेचर हा सेकंडरीच आहे स्टील. का सेकंडरी आहे? तुम्ही डायरेक्ट कसं पाहायचं विद्यार्थी मित्रांनो, हॅलोजनला बघायचं. आपलं जे आहे मित्र सध्या आपला आहे हॅलोजन, त्याला शोधायचं. कुठं आहे बघा हॅलोजन? दुसऱ्यावर. सेकंडरी इथं कुठं आहे? दुसऱ्यावर. 4 असू द्या की 10 असू द्या. बघा अजून एक मी तुम्हाला उदाहरण देतो. बघा आता यामध्ये बघा कार्बन किती झाले बघा तुम्ही, 2 3 4 5 6 झाले. ह्या उदाहरणामध्ये 6 कार्बन आहेत. पण हा सेकंडरी आहे का? आता मला सांगा, हा सेकंडरी आहे का? विद्यार्थ्यांची इथं फजिती होते. विद्यार्थ्यांमध्ये हा सर सेकंडरी आहे, मी म्हणतो नाही. का नाही विद्यार्थ्यांना? बघा हा असा कार्बन आहे त्याच्याकडे 1 हायड्रोजन आहे, पण तो दुसऱ्यावर नाही. हॅलोजन हा दुसऱ्यावर नाही. IUPAC नॉमेनक्लेचर प्रमाणे जर नाव बघितलं तर तो होतो 3 क्लोरो हेक्सेन. 3 हा सेकंडरी नसतो, पण इथं बघा दुसरा 1 2 3 हा 2 झाला. 2 क्लोरो प्रोपेन. बघा 2 येणं महत्वाचं आहे. सेकंड म्हणजे दुसरा. इथं सुद्धा बघा 2 ब्रोमो ब्युटेन 4. पण इथं पाहिलं तुम्ही तर 6 आहे. 6 म्हणजे नियमाप्रमाणे आपल्याला माहित आहे, 1 असेल तर मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स. इथं 6 झाले. 6 म्हणजे काय म्हणणार आपण इथं? 3 क्लोरो हेक्सेन. आता इथं 3 आल्यामुळे हा सेकंडरी नाही. बघा तुम्ही तर सर म्हणले सर असं हा कंपाऊंड ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन कार्बनकडे 1 हायड्रोजन म्हणजे आपण सेकंडरी, पण असं लक्षात ठेवायचं नाही. ते फक्त सिम्प्लिसिटी आहे. पण ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हॅलोजन अटॅच दे आर क्लासिफाइड एज सेकंडरी. म्हणजे सेकंडरी मध्ये फक्त सेकंडरीच येतो कॉमन मध्ये. IUPAC मध्ये 3 4 5 6 किती येतात? हे झालं सेकंडरी अल्किल हॅलाइड. आता तिसरा आहे बघा टर्शियरी अल्किल हॅलाइड. व्हॉट इज टर्शियरी? द नेम इटसेल्फ इंडिकेट. टर्शियरी म्हणजे तिसरा. This is alkyl halide in which halogen atom is directly attached to. बघा फार सोपं आहे, आपण सेकंडरीला टर्शियरी करू शकतो.
Halogen atom is directly attached to बघा another 3 alkyl group is known as tertiary. Okay, this is a compound in which halogen directly attached to the tertiary carbon. Why it is tertiary? Because it is attached to another 3 which may be same or which may be different, doesn't matter. फॉर एक्झाम्पल बघा, जर तिन्ही सेम असतील तर आपण असं शॉर्ट मध्ये लिहू शकतो CS3 taken 3 times Cl, इट इज टर्शियरी ब्युटी. 4 म्हणजे ब्युटी. आता इथे आपण सेम आहे म्हणून असं लिहिलं, पण विद्यार्थी मित्रांनो जर हे ग्रुप वेगवेगळे असतील तर काही घाबरायची आवश्यकता नाही. आपला फॉर्म्युला तेच वापरायचं. काय वापरायचं? टोटल जे कार्बन आहे ते मोजायचं. पहिलं टोटल कार्बन किती आहेत बघा, हॅलोजनला सोडून 2 3 4 5 म्हणजे पेंटिल. आता आपल्याकडे 5 का फंडा आहे, फार महत्वाचं. 5 बोटे हे वेगळे नसतात, पण आपण त्याला काय केलं 3 आणि 2 केलं. 5च्या फंडामध्ये किंवा मॅजिक बॉक्स मध्ये जायचं आणि बघायचं या आयसोनियो कोण आहेत बाबा, प्रायमरी. सेकंडरी कोण आहे, सेकंडरी. राहिलं कोण, टर्शियरी. तर ह्या कंपाऊंडचं नाव काय होईल, किती बघा 2 3 4 5 म्हणजे टर्शियरी. शॉर्ट फॉर्म आहे त्याचा टर्शियरी पेंटिल क्लोराइड. Why it is tertiary alkyl halide? Because in which halogen atom is directly attached to the carbon which is attached to another 3 alkyl group. आता हायड्रोजनचा कन्सेप्ट जो आहे ठिकाणी सोडून द्यायचं. का सोडून द्यायचं? कारण आपण बघितलं सेकंडरी अल्किल हायड मध्ये आपल्याला प्रॉब्लेम आलं की हायड्रोजन बघितलं तर तिथं हायड्रोजन होतं तरी सुद्धा सर ह्या ठिकाणी म्हणलं नाही की सेकंडरी आहे बाबा म्हणून. तर टर्शियरी अल्किल हायलाइट बघा, ह्या ठिकाणी अजून एक उदाहरण देतो मी. बघा टर्शियरीचं बघा, ह्या ठिकाणी हे बघा किती कार्बन आहेत मोजा, 3 4 5 6. 6 म्हणजे काय झाला हा हेक्झिल. अरेंजमेंट कशी असू द्या टर्शियरीची, हेक्झिल. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस अल्किल हायलाइट, हेक्झिल ब्रोमाइड. विच हेक्झिल ब्रोमाइड, आयदर इट इज यन आयसो नियो सेकंडरी टर्शियरी. दॅट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन. आणि शॉर्ट मध्ये सांगतो तुम्हाला मी शेवटी सारांश की प्रायमरी कसं असतं या ठिकाणी बघा. The primary alkyl halide is the alkyl halide in which बघा प्रायमरी साठी लक्षात ठेवायचं, प्रायमरी साठी आहे डॅश CH2X म्हणजे मोनोव्हॅलेंट ग्रुप असतो. मोनो एकच ग्रुप मोनोव्हॅलेंट, किती मोठा असू द्या. सेकंडरी साठी काय असणार, सेकंडरी साठी असणार बघा डायव्हॅलेंट. हे पहा डायव्हॅलेंट. ओके, कुठे असू द्या आपण लक्षात ठेवायचं. सेकंडरी मध्ये हा सेकंडरी केव्हा म्हणू शकतो, हा दुसऱ्यावरच पाहिजे. म्हणजे इथं रेस्ट्रिक्शन आहे, 100% रेस्ट्रिक्शन आहे. हॅलोजन दुसऱ्यावरच पाहिजे. इथं तुम्ही किती चैन वाढू शकता अशी लांब लचक, पण हा हॅलोजन इथं असेल तरच सेकंडरी म्हणायचं, नाहीतर नाही. तिसऱ्यावर गेलं तर तो सेकंडरी नसतो, तो टर्शियरी सुद्धा नसतो. त्याला नॉमेनक्लेचर मध्ये बदल. आणि टर्शियरी मध्ये बघा हा हॅलोजन एटम कुठं पाहिजे, ट्रायव्हॅलेंट. बघा व्हॅलेन्सी म्हणजे संयुजा म्हणतो आपण, एका खुर्चीवर एकच बसू शकतो या ठिकाणी प्रायमरी. पण सेकंडरी साठी 2 खुर्च्या आहेत, तिथं अजून लागून 3 4 ठेवले. पण हॅलोजन हा दुसऱ्यावरच असलं पाहिजे, त्याला सेकंडरी म्हणतो. टर्शियरी साठी काय म्हणतो, अशा कार्बन ज्याला दुसरे वेगवेगळे 3 ग्रुप आहेत त्याला आपण टर्शियरी अल्किल हायड म्हणतो. ओके, दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हॅलोजन डिटीज ऑफ अल्केन. थँक्यू व्हेरी मच.